يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة ورفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وارجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيج الأشجار والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وره في الآذان ونصل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ الجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من به في ذكره عزم به من نانا ورحمة المولى تعمى الكون له فليطرف واطرفه فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا واستسلم على أنوار من كلا متى كنت نبيا قال أدامك
يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعته في القدس بين هذا تبيانا أخرج بك عن نبينا لما آتيتكم من حكمته إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وإن جاء الآخر مقدم يمسنا تتري وإمام نادانا يا أمة الإسلام أول الشافي ومشفع أنا قتل أسوانا حتى أنادر واسألت وقل اسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأول آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترة جل من مؤتك قصر عن عطاء دهانا بالله كان ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لعمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله
الحسين مرحبا مرحبا
sah wudunya, tidak sah dia mandinya, mungkin dia masuk Islam lebih dahulu. Jadi kalau dia mau wudu dulu, ntar baru masuk Islam, nggak boleh. Dia mesti masuk Islam dulu. Masuk Islam itu adalah mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Taala. Itu Tuhan selain Allah Taala. Kalau mereka menyadari, mereka bakal mengakuinya, kan? Kalau mereka bakal mengakui bahwasanya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah menjadi syarat daripada sahnya wudu sama mandi. Yang kedua, wa tamyiz, anak kecil. Kalau dia anak kecil Islamnya ikut orang tua. Kalau orang tuanya Islam, maka otomatis dari kecil dia Islam. Maka dari kecil tersebut anak tersebut boleh beribadah, cuma syaratnya mumayyiz. Mesti mumayyiz dulu. Mumayyiz ini adalah batasan anak kecil tersebut beranjak gede, belum sampai balik, ya kan? Belum sampai balik. Anak kecil tersebut dia dari kecil tersebut menjadi gede, itu batasan pertama dalam fikih istilahnya mumayyiz. Setelah itu murahik. Setelah itu murahik itu mendekati daripada balik. Setelah itu baru balik. Kalau balik dewasa. Kalau balik itu berarti orang tersebut sudah wajib atasnya syariat Islam. Jadi kalau yang mumayyiz ini belum wajib atasnya syariat Islam, tapi ibadah sudah diterima, ibadah sudah sah, maka wudunya sudah sah, mandinya sudah sah, sholatnya sudah sah, ibadah-ibadah yang lainnya sudah sah. Jadi syaratnya mumayyiz lebih dahulu baru, walaupun belum balik. Jadi balik tersebut nanti yang kalau balik sudah dewasa namanya, bukan anak kecil lagi. Jadi mumayyiz tersebut kapan dikatakan anak tersebut mumayyiz? Standarnya itu yang gampangnya adalah sudah makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa kamar mandi sendiri, tidak perlu ditemani sama orang tua. Itu sudah mumayyiz. Yang itu maka wudu sama mandi mesti dengan mumayyiz. Kemudian warna kuat yang haid wa nifas. Syarat sah daripada wudu juga sama mandi juga adalah bersih daripada haid sama nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas tidak sah wudunya. Gimana dia bisa wudu? Hadas besar yang masih ada. Haid kan hadas besar, haid itu kan hadas besar. Bagaimana dia bisa mengangkat hadas kecil sedangkan hadas besarnya masih ada? Nifas kan hadas besar. Bagaimana kalau nifasnya masih ada, dia pengen mengangkat hadas kecilnya nggak mungkin bisa. Jadi karena haidnya masih ada, nifasnya masih ada, maka tidak sahlah perempuan tersebut untuk berwudu. Begitu juga mandinya. Oh, dia pengen mandi wajib. Mandi wajib itu apa sih? Mandi wajib itu kan mengangkat hadas besar. Hadas besarnya masih ngalir, masih ada nifasnya, haidnya. Maka nggak bisa dia ngangkat hadas besar kalau hadas besarnya masih ada. Kayak orang wudu masih kencing. Gimana dia wudu? Saya niat hadas kecil, dia tapi masih kencing terus, nggak bisa. Dia mesti berhenti dulu dari haidnya, berhenti dulu dari nifasnya, baru sah wudunya, baru sah daripada nifas mandinya. Karena gua ada haid dan nifas. Wa amma yamna'u usulal ma' ila al-basharah. Begitu juga orang yang wudu, orang yang mandi tersebut biar sah wudunya, biar sah mandinya, itu mesti bersih. Jadi akafnya ke yang sebelumnya. Jadi kan wa naqa'u anil haidi wan nifas. Kemudian wa amma itu kembalinya ke yang naqo. Wa naqa'u amma yamna'u. Gitu. Jadi dia ada dan di situ kan. Wa naqa'u itu artinya bersih. Dan bersih dari haid sama nifas. Dan bersih daripada yang berikutnya ini. Jadi itu dua-duanya itu kembalinya ke naqo. Wan naqo anil haid wan nifas, wan naqo juga anil amma yamna'u salama il basyarah. Bersih daripada apa? Yang pertama tadi kan nifas. Yang kedua ini adalah bersih daripada amma, daripada apa-apa. Ya kan? Amma daripada apa-apa yang yamna'u, yang menghalangi. Yamna'u yang menghalangi. Usula sampainya. Usula sampainya. Alma sampainya air, ilal basyarah ke kulit. Jadi mesti bersih daripada apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi syarat sahnya mandi, syarat sahnya wudu, mesti orang tersebut biar sah wudunya mandinya tidak boleh ada yang menghalangi apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apa saja yang menghalangi sampainya air ke kulit? Banyak contohnya. Contohnya cat, misalnya dia lagi ngecat rumahnya, ada kena cat di tangannya. Itu dia cat itu menghalangi daripada sampainya air ke kulit karena dia ada zatnya, ya kan? Cat itu bukan warna doang. Cat tersebut adalah ada zatnya, zat yang dia tebal dia menghalangi kalau ada dia terhalang air tersebut sampai ke kulit. Begitu juga contoh yang lain apa? Contoh yang lain kalau lipstik yang tebal, itu yang tebal ya, itu menghalangi. Kalau make up tidak menghalangi. Mereka yang bedak ya. Bedak itu tidak menghalangi, cuma merubah daripada air.
tapi tidak menghalangi dia ketika itu dia jatuh ya kan, ketika kena air dia jatuh. Minyak lotion tidak menghalangi, lotion tidak menghalangi. Minyak juga kalau dia minyakin tangannya pakai minyak kelapa misalnya kan. Kita kemarin itu pakai minyak kelapa tiap hari. Kalau orang badannya kering pakai minyak kelapa, ya kan? Kalau dia tiap hari. Jadi kalau enggak ya ribban. Ribban dahim. Ribban waktan duna waktin. Jadi disunahkan kita meminyaki badan kita sunnah. Artinya meminyaki badan kita sewaktu-waktu. Waktan duna waktin. Waqil manid dahim wa qalim tufra dan mungkin mahbutu kan. Jadi itu kalau misalnya nggak perlu ya sewaktu-waktu. Kalau misalnya badannya kering sekali maka perlunya. Itu kalau minyak tersebut kalau habis minyakan kita mau wudu, mesti kita hilangin dulu minyak dari tubuh kita, nggak mesti. Karena minyak tersebut tidak menghalangi air. Hanya saja air tersebut tidak menetap padanya. Kan kalau minyak sama air itu kan agak nolak ya. Cuman dia tetap air, cuman dia agak tidak lam yasbut, tidak menetap. Tapi dia sampai ke kulit tersebut sampai walaupun dia goyang-goyang, goncang, ya walaupun dia tidak menetap, tapi dia sampai ke kulit. Jadi minyak tersebut lotion tidak menghalangi daripada sampainya air ke kulit. Orang yang pakai lotion nggak mesti dia hilangi dulu lotionnya pakai sabun baru dia wudu, nggak mesti langsung aja wudu, maka dia sah wudunya. Apakah itu menghalangi merubah air? Nanti merubah air tanpa biasa setelah itu. Jadi tidak menghalangi, yang menghalangi itu seperti cat. Seperti apa lagi contohnya? Yang menghalangi seperti lipstik tadi, lipstik yang tebal atau kutex ya itu menghalangi. Kalau pacar tidak. Kalau kutex itu yang ada kayak cat itu kan, kayak cat yang kutex itu kayak cat. Kalau warna doang tidak, warna rambut menghalangi itu, warna rambut. Ada yang menghalangi, ada yang enggak, ya kan? Ada yang dia cuma seperti dia kalau kena air luntur, itu dia nggak menghalangi, ya kan? Kalau dia kena air luntur itu dia seperti warna doang. Tapi kadang-kadang ada yang kuat, tebel, ya kan? Ada yang tebel. Kalau yang tebel, dia berarti dia sama seperti kutex. Kalau yang jenisnya kita pakai itu warna, ntar dia berapa kali kita siram itu pudar itu namanya warna doang. Jadi warna doang itu dia tidak menghalangi. Tapi kalau dia ada zatnya seperti kutex tersebut menyelimuti daripada rambut, maka dia menghalangi. Tidak boleh kalau wudu. Tapi kalau rambut gampang ya, bisa di sininya tertutup, bisa di sebelah sininya. Kan wudu kan nggak mesti seluruh kepala. Cuma kalau mandi nggak boleh. Ketika mandi wajib dia mesti seluruhnya kena. Begitu juga kutex. Jadi kalau perempuan katanya kalau dulu dia pengen pakai kutex dia pas lagi head dia kan nggak perlu wudu, nggak perlu mandi. Tapi ketika dia udah bersih maka dia mesti bersihkan ketika buat dia pengen wudu. Wa'aman, maka wa'aman di sini kembalinya ke nafok. Mesti orang tersebut bersih. Kalau pengen wudu, pengen mandi, mesti bersih atas apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Itu dia yang paling. Kemudian wal ilmu bi fardiyati. Kemudian orang yang wudu sama mandi tersebut mesti tahu, mesti ada ilmu. Syarat sahnya nih ya, dia wudu, dia mandi. Dia mesti tahu ilmu bi fardiyati, mesti tahu bahwasannya ini wudu hukumnya fardu. Fardu enggak wudu? Fardu. Orang mau sholat, boleh nggak sholat tanpa wudu? Nggak boleh. Maka hukum wudu hukumnya fardu, wajib. Mesti dia wudu baru dia, maka hukumnya fardu. Itu ilmu atas kewajiban wudu tersebut mesti dia miliki. Artinya dia jangan wudu aja. Nanti kan wudu, ya kayak orang-orang wudu. Emang wudu hukumnya apa? Sunnah kali ya? Nggak sah tuh. Itu nggak sah wudunya. Kalau dia nyangka itu wudu hukumnya sunnah, maka nggak sah wudunya. Dia mesti tahu itu wudu itu hukumnya fardu, wajib. Kalau nggak wudu nggak sah sholatnya. Nah, itu dia ilmu tersebut untuk orang awam biasanya. Kalau orang yang belajar sekolah itu tahu dia. Untuk orang awam yang dia tidak sekolah atau tidak ngaji, dia mesti dikasih tahu bahwasanya itu hukum wudu itu hukumnya fardu. Kalau nggak tidak sah wudunya. Wal ilmu bi fardiyati. Kemudian wa alla ya'taqida fardhu min furu'i sunnah. Kemudian ini juga buat orang awam. Buat kita juga, bahwasanya wa la ya'taqida fardhu min furu'i sunnah. Tidak boleh orang yang wudu, tidak boleh alla ya'taqida, tidak boleh dia berkeyakinan. Tidak boleh dia berkeyakinan fardhun, salah satu fardu. Kan wudu ada fardu-fardu, berapa fardu? Rukun-rukun maksudnya. Mandi itu juga ada berapa fardu-fardu, ada rukun-rukun. Ada berapa mandi? Mungkin ada 2 ya. Mandi cuma 2 fardunya, rukunnya. Kalau wudu ada lumayan, ada banyak. Kalau mandi cuma 2, niat sama ta'mimul jasad bil ma.
kalau fardunya mandi cuma dua, niat sama menyeluruhkan air ke seluruh badan, udah gitu doang. Niat, dia niat kalau berenang dia niat cemplung keluar udah sah mandinya, gitu kan? Kalau duduk gitu juga, cemplung masuk kalau berenang, tapi masuk dulu. Kalau wudhu dia kalau pengen niat dan mau berenang mesti masuk dulu dilem semuanya, baru niat, baru dia berangkat bangun dari kamar renang, baru sah wudhunya. Tapi kalau mandi nggak mesti, setengah badan aja dia masuk nggak apa-apa niat, kemudian dia masuk sisanya. Mesti diangkat, dia andukan, maka sudah terangkatlah hadas besarnya. Begitu juga ada. Maka kalau mandi cuma dua rukunnya, yaitu niat sama ta'mimul jasad bil ma'. Niat sama menyeluruhkan air ke seluruh badan. Itu dua fardunya. Itu katanya di antara fardu tersebut katanya supaya sah wudunya, supaya sah mandinya, tidak boleh dia ala ya'taqidah, tidak boleh dia meyakini salah satu fardu tadi itu yang mesti min furudihi sunnah. Tidak boleh salah satu fardu di antara fardu-fardunya, min furudihi di antara fardu-fardunya itu tidak boleh dia sangka sunnatan, tidak boleh dia sangka sunnah. Oh jangan-jangan niat hukumnya sunnah kali ya dalam mandi, itu dia nggak sah. Dia niat bukan nggak niat, tapi dia sangka niat itu sunnah, maka nggak sah mandinya. Wudu misalnya, wudu kan mencuci muka kan fardu, niat fardu, cuci muka fardu, cuci tangan fardu, basuh kepala fardu, cuci kaki fardu, tartibnya fardu ada 6, kan? Nggak boleh di antara 6 ini salah satunya dia sangka sunnah. Oh, dia cuci kepala, tapi dia sangka cuci kepala hukumnya sunnah, maka nggak sah wudunya. Itu dia. Maka itu untuk orang yang berwudu sama yang mandi wajib tidak boleh meyakini salah satu fardu daripada fardu-fardunya, salah satu rukun daripada rukunnya itu adalah sunnah. Yang berikutnya wal ma'ut tuhur. Yang berikutnya wal ma'ut tuhur. Apa ini? Syarat daripada wudu sama mandi juga adalah wal ma'ut tuhur. Motor ini adalah air yang bersih. Orang yang wudu sama orang yang mandi mesti menggunakan air yang tuhur. Tuhur ini istilah fikih kan. Bahasanya ini tuhur. Kadang-kadang ada tohir, kadang-kadang ada tohir, mutahhir, ya kan? Kalau yang tohir, mutahhir itu suci, tohir kan suci, mutahhir mensucikan, suci mensucikan. Kadang-kadang ada tohir, ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya yang suci tidak mensucikan? Contohnya air sirop, ya kan? Air sirop najis apa suci? Suci. Tapi bisa nggak mensucikan? Nggak bisa. Bersihin najis bisa nggak pakai air sirop? Nggak bisa. Wudu bisa nggak pakai air sirop? Nggak bisa. Itu berarti namanya suci, tohir, tapi tidak mensucikan. Ada yang tohir, mutahhir. Ada yang suci, mensucikan. Apa itu? Semua macam air. Yang suci mensucikan itu segala macam air yang dari sumbernya. Segala macam air yang masih asli dari sumbernya itu dia apapun sifatnya. Walaupun dia warnanya air sumur warnanya coklat, itu dia memang sumbernya dari sumbernya coklat, ya coklat itu suci mensucikan. Walaupun dia bau karat, memang dari digalinya memang gitu, bau karat bukan dia habis diangkat dia campurin ada besi di situ, bukan. Memang digali dari sumbernya memang gitu warnanya, baunya, maka dia apapun sifatnya, selama dia dari sumbernya, maka air tersebut suci mensucikan. Walaupun air laut asin, memang sumber dari laut, ya kan? Mesti kita suling dulu jadi air tawar supaya boleh pakai wudu. Nah, mesti kita wudu pakai air laut bisa, walaupun rasanya asin. Air hujan, air apa semuanya? Air sumber mata air dari mana aja? Dari hujan, dari laut, dari mata air gunung, ya kan? Dari sungai, dari kali, dari danau, dari air sumur, apalagi sumbernya. Itu sumber macam itu sumber daripada air tersebut. Selama dia memang dari sumbernya tidak berubah ya. Bukan diambil langsung dirubah atau kena limbah di sekitar daripada itu atau kena kotoran di sekitar daripada itu, belum ada perubahan yang disebabkan oleh yang lain, masih dari sumbernya, apapun sifatnya itu air, maka hukumnya suci mensucikan. Namanya itu istilahnya tohir, mutahhir. Ini yang tohir, mutahhir itu istilah lainnya di fikih tohur. Tohur ini istilah lain daripada di fikih. Boleh kita katakan tohur itu artinya sama dengan tohir, mutahhir. Tohur itu adalah sama dengan suci mensucikan. Jadi kalau kita pengen singkatnya, bilang aja wal ma'ut tohur. Itu kalau yang bikin paham kan langsung. Oh, maksudnya suci mensucikan. Nah, diringkas bahasanya. Nah, istilah tersebut wal ma'ut tohur. Jadi orang yang wudu, orang yang mandi wajib, orang itu tidak sah wudunya, tidak sah mandinya kecuali menggunakan air al ma'ut tohur, air yang suci mensucikan.
Kalau dia pakai air yang tidak suci mensucikan atau bahkan najis, itu hukumnya tidak sah mandi. Air Zam-Zam suci mensucikan, air sumur kan, dari sumur itu. Apalagi air mana? Air kelapa, suci mensucikan nggak? Suci jelas ya kan, mensucikan nggak? Tidak mensucikan, karena itu air buah-buahan, bukan air buah-buahan. Air kelapa tidak mensucikan, tapi dia suci, tapi nggak bisa dipakai buat wudhu, tapi boleh buat minum. Apalagi itu, air apalagi? Itu yang umum itu ya, ada lagi yang lain. Masak. Air masak? Air masak. Kalau masak itu boleh lah, boleh. Air minuman ini boleh, air masak itu boleh. Air gunung boleh itu ya, boleh. Kalau ada air di jalanan nggak ada wudhu, pakai air itu boleh banget itu nomor satu, itu bisa jadinya nomor satu levelnya, boleh itu al-ma' tahur itu ya. Kemudian yang berikutnya wajarul ma' ala wudhu. Di antara syarat daripada sahnya wudhu sama mandi adalah wajarul ma' ala wudhu, mesti mengalirkan air, jaryu mengalirkan alma mengalirkan air alal udwi atas anggota tubuh tersebut. Artinya apa? Artinya mesti kita mengalirkan air atas seluruh anggota tubuh tersebut. Kalau kita wudhu, anggota tubuh kita kan tertentu, itu air tersebut mesti mengalir ke seluruhnya. Artinya tidak boleh ada yang tersisa. Seperti mandi yang paling sering orang lalai mandi. Dalam hal apa? Dalam hal kuping sama pusar. Itu suka orang kelewatan. Ya, dia contohnya habis mandi, tetap aja kering pusarnya atau kupingnya. Kuping ini kan banyak lekukannya. Itu yang mesti orang perhatikan banget ketika mandi, khususnya dilekukan kuping sama dilekukan di pusar. Itu khusus dia, karena memang ta'ahudul ma'atif, kata itu dalam mandi ada sunnahnya. Ta'ahudul ma'atif. Ta'ahudul ma'atif itu maksudnya memperhatikan sela-sela. Kalau badannya banyak selanya, kalau dia gemuk ya kan. Kalau enggak gemuk, minimal kuping. Kuping ini dia bagaimana cara bisa masuk air ke kuping? Kan biasanya kan tangan kita basah, kita basahin aja gitu. Itu namanya apa itu? Apakah air mengalir di kuping? Enggak mengalir. Kalau kita basahin tangan, kita lap gini, boleh nggak kita wudhu? Kita ambil tangan basah, kita basuh doang gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kepala boleh membasuh kepala. Tapi kalau tangan kan mesti air mengalir di sini. Kita ambil air, kita alirin gitu, ditampung airnya. Mandi gitu juga, mesti air itu mengalir. Jadi kalau kuping kan tadi mandi kan mesti menyeluruhkan air ke seluruh badan, termasuk kuping. Kuping ini gimana caranya mengalirkan air di lekukan? Padahal dia posisi ke atas, kan samping ke atas. Susah kalau kita ngalirin begini masuk ke kuping kita. Ya. Maka satu-satu caranya kita mesti perhatikan. Kita mesti tampung air, kita taruh kepala kita ke miring, tampung air penuh di tangan, baru kita tutup di telinga kita kucek. Airnya kan bakal ciprat-ciprat kemana-mana. Itu hukumnya hukum air mengalir. Cipratan air tersebut hukumnya air mengalir. Bercipratnya air tersebut hukumnya air mengalir. Beda sama air dibasuh. Kalau air dibasuh itu tidak ada aliran, cuma tangan kita basah, kita basuh. Itu tidak sah. Kalau mandi nggak sah itu. Jadi khusus untuk mandi wajib tersebut, maka yang mesti kuping tersebut ditempatkan khusus di tangan dengan tangan yang penuh dengan air. Atau dia kalau pakai shower, kalau dia nggak takut masuk ke telinganya bisa. Tapi kalau enggak, ya pakai gayung dia mesti ditampung kayak gitu. Pusar gitu juga, ditampung di bawah pusarnya, air tersebut di bawah tangannya, kemudian dia masukkan ke pusar. Dia supaya yakin air tersebut jangan cuma dibasuh doang. Dalam pusar itu jangan dengan jari doang, jangan, itu namanya membasuh. Jadi ditampung di bawah pusar tersebut, dia masukin ke dalam pusarnya. Barulah yakin bahwasanya air tersebut mengalir ke seluruh badan. Karena ini syarat, jarulnya ala wudhu, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Maka itu termasuk syarat daripada sahnya wudhu, syarat sah daripada iman. Jangan kita udah bertahun-tahun ya kan wudhu, totalnya ini mandi wajibnya nggak beres-beres. Ya, jangan sampai kita sangka nih ibadah kita udah pokoknya masih ada. Masa gara-gara hal begitu ibadah kita nggak diterima? Kan bisa aja. Kan bisa aja, tapi alhamdulillah.
Kemudian yang terakhir adalah wudukhulul waqti wal wala li daimil hadas. Yang terakhir adalah khusus bagi orang-orang perempuan kah atau laki kah yang daimil hadas. Li daimil hadas tambah syarat kedua. Yaitu apa? Dukhulul waqti wal wala. Li daimil hadas contohnya adalah orang yang kencingnya besar, yang tidak bisa berhenti. Tidak ada masa kecuali dia netes dulu. Atau ini yang sering juga terjadi perempuan yang haidnya sudah tembus masanya. Ya, haidnya sudah lewat, misalnya contohnya udah dari tanggal 1 awal bulan dia haid sampai tanggal 15 masih haid, tanggal 16 masih haid juga. Apa hukumnya nih? Berarti tanggal 16 sudah bukan haid. Walaupun dia masih keluar, berarti dia tanggal 16 wajib sholat. Darahnya masih keluar, walaupun darahnya keluar, maka dia mandi. Dia mandi dan sholat dalam keadaan darahnya keluar tersebut. Dan hukumnya sah. Ini orang yang seperti ini, maka kan mandi sekali doang, tanggal 16 itu dia mandi, perempuan haid tersebut yang haidnya tembus 15 hari. Dia contohnya jarang, mungkin yang 15 langsung 16 itu jarang. Mungkin dia tanggal 1 sampai tanggal 5 haid. Ini contohnya. Tanggal 6 berhenti, tanggal 7 berhenti, tanggal 8 berhenti, tanggal 9 keluar lagi, tanggal 10 keluar lagi, tanggal 11 keluar lagi, tanggal 12 berhenti, tanggal 13 berhenti, tanggal 14 keluar lagi, tanggal 15 keluar lagi, tanggal 16 keluar lagi. Ya, itu sama dengan hukum tadi itu. Maka tanggal 16-nya nggak pakai hitung-hitung, tanggal 16-nya dia sholat. Sholatnya tersebut mesti mandi di pertamanya itu, mandi di tanggal 16 tersebut mandi sekali, mengangkat hadas besar. Nanti setiap sholatnya dia wudhu lagi. Setiap sholat ini nggak perlu mandi lagi, Jadi setiap sholatnya wudhu. Wudhunya itu khusus. Maka wudhunya itu khusus. Ini makanya syaratnya ini dua. Wudukhulul waqti wal wala. Dia wudhunya mesti setelah masuk waktu. Adzan dulu di maghrib, baru dia boleh wudhu. Kalau dia adzan buat sholat maghrib di adzannya sebelum di wudhunya sebelum adzan, maka nggak sah wudhunya. Jadi dia mesti adzan dulu, masuk kamar mandi, dia ganti pembalut, dia cebok, dia ganti pembalut yang baru, kemudian dia wudhu, langsung dia sholat. Dia mesti lakukan itu langsung. Wal-wala, wudukhul waqti, masuknya waktu, kemudian wal-wala ini bersambung, tidak boleh putus. Jadi istinjanya masuk waktu dulu nih, adzan dulu, dia istinja baru, ganti pembalut, dia wudhu dan dia sholat, itu mesti langsung. Wal-wala mesti berlangsung. Tidak boleh ada jedanya. Kalau ada jedanya, misalnya habis dia istinja lama banget datang pembalutnya, nggak datang, ya kan? Udah 20 menit baru dia datang pembalutnya. Itu dia mesti pulang istinja lagi. Istinja, ganti pembalut lagi. Habis ganti pembalut dia belum wudhu juga, airnya mati, kerannya mati. 20 menit. Dia mesti pulang lagi, istinja lagi, ganti pembalut lagi, wudhu lagi. Habis wudhu dia belum selesai sholat juga. Dia pengen ngopi dulu atau dia pengen ngeteh dulu. Maka dia kalau jarak lagi, mau ulang lagi dari awal, istinja, ganti pembalut, wudhu, baru dia. Jadi ini mesti berlangsung. Jadi syaratnya dua, dukhulul waqti, masuknya waktu, kemudian mesti bersambung antara istinjanya sampai sholatnya itu, tidak boleh terpisah. Kalau walau lidah, khusus bagi lidah yang hadas, bagi yang hadasnya daiman. Daimil hadas itu yang hadasnya daiman, hadasnya terus menerus tidak berhenti. Itu contohnya perempuan yang haid istihadah tadi, sama orang laki-laki atau perempuan yang kencingnya nggak berhenti geser terus. Berikutnya pasal berikutnya adalah tentang membasuh kufain. Jadi membasuh kufain ini nanti insyaallah perlahan-lahan kita akan bahas. Membasuh kufain ini ntar bakal perlu kalau bagi orang yang pergi ke daerah-daerah dingin, pergi dari Eropa atau daerah dingin atau daerah-daerah yang susah wudhunya. Ada daerah tertentu di mana itu, pokoknya di luar daerah yang jarang Islamnya kali, jarang Muslimnya itu susah nggak ada disiapkan buat wudhu. Kamar mandi semuanya kering, wudhu susah. Mau angkat kaki ke wastafel itu dilihat sama orang nggak enak di daerah-daerah seperti itu. Maka untuk wudhu itu kamar mandi semuanya kering. Bisa cuma muka, tangan, kaki nggak bisa. Maka cara satu-satunya katanya yang lebih gampang tersebut adalah ini, kufain. Maka kalau orang yang paham di daerah-daerah seperti itu, khususnya daerah musim dingin, ntar dia punya khuf seperti kaos kaki tapi dari kulit, seperti kaos kaki seperti dari kulit, dia bisa pakai kemana aja. Tapi ntar kalau dia pengen jalan jauh pakai sepatu lagi kali ya, pakai sepatu lagi. Nah dia karena tipis seperti kulit, dari kulit tuh, bahan dari kulit, ada skeletingnya, ada talinya,
Itu dia pakai, kalau dia pakai itu ntar wudunya bisa ringkes. Nggak perlu dia cuci kaki ketika wudu. Dia cuma muka, tangan, kepala, ntar yang khufnya tersebut dia basuh doang. Nggak perlu dia buka itu, dia cuci kakinya, nggak perlu. Maka daerah seperti itu kayaknya hampir rata-rata mereka pakai itu. Kalau yang Islamnya di daerah tersebut memang hidupnya seperti daerah tersebut dan dia Muslim, dia pakai itu biasanya supaya meringkaskan daripada wudunya. Nanti kita pelajari bagaimana caranya. Ada syarat-syaratnya, ada caranya yang membatalkan apa. Insyaallah teman-teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه يحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكننا حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به من كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه حبيبك الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Ini zoom ini out. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa salli, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, biha ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bil qabul.
Tengok kotor bila Oi. Habis.